Good morning, Miss. Good morning. Good morning. Camera on to you. Everyone should turn on your camera. Navaneet, Ashwant, last class discuss the same type of question. Same type. Read the question first. The total enthalpy change for freezing 1 mole of water at 10 degrees C to ice at minus 10 degrees C. Given delta H fusion equal to x kilojoule per mole. What? Cp and Cp of water at liquid state, Cp of water at solid state are given. The same type of question. Okay, 10 degree to my 10 degree C to minus 10 degree. Total enthalpy, you have to calculate the total enthalpy. 10 degree C to minus 10 degree C. What are the conversions? First, 10 degree C water to 0 degree C water. അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? 10 degree C water to 0 degree C water. Temperature change അല്ലേ? Temperature change. Temperature change നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. Temperature change calculate using MC delta T. അതായത് heat capacity. Heat capacity. Heat capacity. You can use heat capacity. Then 0 degree C water to 0 degree C ice. There is no temperature change. So we can use phase change. This is phase change only. No temperature change. Phase change. Then next 0 degree C ice to minus 10 degree C ice. This is temperature change. You can calculate using heat capacity. Add the 3 steps, we will get delta H. Total enthalpy is sum of all. Okay. Total enthalpy, delta H total. First heat capacity, second phase change, third heat capacity add ചെയ്താൽ മതിയാവും. First heat capacity. Heat capacity. First one. So otherwise we can write delta H1. Which equation use? NC delta T. Right. NC delta T. Number of mole is there. Cp is there. Delta T also there. So NCP delta T. So delta H1 equal to N is 1. Cp for what? Water, liquid state. Y. Delta T 0 minus 10, right? 0 minus 10. Water to 10 degree C water to 0 degree C water. So it is 0 minus 10, that is minus 10. So we will get minus 10Y. Minus 10Y joule. Then the second one, delta H2 we can calculate. The second one is only phase change, right? Phase change. So which equation used? Q equal to delta H fusion.
ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫ്യൂഷൻ അല്ലേ അത്? ആണോ? അതവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താണ്? എക്സ് കിലോ ജൂൾ. ദേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ്. എക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ. Convert into joule. Okay, because heat capacity, first one we can use in joule. So convert into joule. X kilojoule, that means 1000x, right? 1000x joule. This is fusion alle. Fusion. So simple is positive or negative. Fusion എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യല്ലേ പിള്ളേരെ? അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്? വാട്ടർ ടു ഐസ് എനർജി റിലീസ്ഡ്. നെഗറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ, മൈനസ്. അതൊന്നും മറന്നുപോരുത്. അടുത്തത് നോക്കൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് 3 നോക്കൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് 3 സെയിം ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. സോ സെയിം ഇക്വേഷൻ Q ഈക്വൽ ടു NC ഡെൽറ്റ T. ഡെൽറ്റ എച്ച് 3 എന്ന് എഴുതൂ. ഡെൽറ്റ എച്ച് 3. N is there 1. Then Cp of solid state, I mean ice, is there Z. Then what? Delta T. Delta T pi minus 10 minus 0. Okay, final temperature minus 10. Initial temperature 0. So it is again minus 10. So the value is minus 10 is set. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ്. minus 10y minus 1000x plus minus 10z. ആഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ പറയും. Option C. Option C. Yes. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? Yes, miss. Okay. നവനീതിന് കിട്ടിയോ? Yes. Then question number 20. Question number 20. Read the question. Correct statement among the following. A standard state of a pure gas standard state of a pure gas is the pure gas at a pressure of 1 bar and temperature 273 Kelvin. Option B, delta H fusion at 500 is 0 for O2. Delta H fusion at 298 is 0 for oxygen gas. The term standard state implies that the temperature is 0 degrees C. Correct statement. Any idea? Option A is correct or wrong? Statement is correct or not? The standard state of a pure gas is the pure gas at a pressure of 1 bar and temperature 273.
ശരിയാണോ? Is it right or wrong? ജിഷ്ണു ശരിയാണോ അത്? അല്ല. 273 അല്ലടാ, 298 കെൽവിൻ അല്ലേടാ പിള്ളേരെ. ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മള് തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അല്ലാതെ ഇത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റിലെ എന്താണ് STP കണ്ടീഷൻ അല്ല എടുക്കണേ കേട്ടോ. 25 ഡിഗ്രി സി ആണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ, കൺവേർട്ടിംഗ് ടു 298 അല്ലേ വരാ, നോട്ട് 273 കേട്ടോ, നോട്ട് 273. അതൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന സെന്റൻസുകളാണ്, അത് തെറ്റാണത്. വാട്ട് അബൌട്ട് ബി? ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് റോങ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ബി? Delta H fusion at 500 degrees C is 0 for O2 gas. ശരിയാണോ? പാർവതി മനോജ് Yes, miss. ശരിയാണോ അത്? അറിയില്ല മിസ്. അസ്മിത അസ്മിത അത് കറക്റ്റ് ആണോ അത്? തെറ്റല്ലേ? അത് ശരിയാണ് മോളെ, ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ അറ്റ് 500 ഡിഗ്രി സി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ 298 കെൽവിനിലാ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് 500 ഡിഗ്രി സി ആക്കിയാലും 500 ആക്കിയാലും 500 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ, 500 ആക്കിയാലും ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്. ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റിൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് തന്നെ ഇരിക്കും, അല്ലാതെ ഇനി എന്തു മാറ്റം വരാനാ അതിന്? ഗ്യാസ് അല്ലേ അത്. O2 ഗ്യാസ് അറ്റ് 500 ഓൾസോ ദ സെയിം സ്റ്റേറ്റ് കേട്ടോ, നോ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് കേട്ടോ. ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക, സ്റ്റിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. എലമെന്ററി ഫോം, മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എലമെന്ററി ഫോം ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 0 ഫോർ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ഫോർമേഷൻ. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ ചിലതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ബട്ട് ഹിയർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് oxygen is still gas at 500 also. Okay, this is correct. Then C and D are also wrong. I'll share. See, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളിവിടെ വിട്ടുപോയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ. This one, 14th. ഷെയ്ൻ. Yes, ma'am. വിശാൽ എവിടെ? വിശാല് പോരും, അവൻ ബാത്റൂമില. നിരഞ്ജൻ എവിടെടാ? അവൻ എവിടെ പോയി? ഞാൻ കണ്ടില്ല, താഴെ. Arrange the following in order of magnitude of work done by the system on the system at constant temperature. W reversible for expansion at infinity stage. W irreversible for expansion in single stage. W reversible infinity stage. Then W irreversible for compression in a single stage. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. വർക്കിന്റെ പോർഷനില് both reversible and irreversible expansion and also compression. Both expansion and compression. Okay.
reversible and what is the difference? Reversible work and irreversible work. റിവേഴ്സിബിൾ വർക്കും ഇറിവേഴ്സിബിൾ വർക്കും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഒരു NCERT ബുക്കിൽ ഒരു പിക്ചർ വരച്ച് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിസ്റ്റൺ വരച്ചിട്ട് ഒരു സിറിഞ്ചിന്റെ പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് പിസ്റ്റണിനെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് വെരി 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 വളരെ സ്ലോലി പുഷ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു പിക്ചർ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഐ വിൽ ഷെയർ ദാറ്റ് പിക്ചർ. This picture, see this one. ഓർമ്മയുണ്ടോ? സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദി വെരി വെരി സ്ലോലി. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്ലോലി, വളരെ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പിസ്റ്റണിനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോയി വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റേജില് നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പില് പിസ്റ്റണിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ഇറിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് വിളിക്കുക. വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് സ്ലോലി പിസ്റ്റണിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാ? വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പിസ്റ്റണിനെ തള്ളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് എന്താണ് തിരിച്ചു വരാനൊരു ടെൻഡൻസിയും കൂടെ ഉണ്ട്, വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട്. അപ്പം കംപ്രഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക്. കംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റണിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളുവാണ്. വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം, സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. എക്സ്പാൻഷൻ മീൻസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സിസ്റ്റം. ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഡഡ് slowly it is expanded. Slowly or single stage, single step, both single step and very slow process. ഇനി കംപ്രഷൻ വർക്കില് കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷനിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ആണല്ലോ, സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ആണ്, ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളുവാണ് അതിന്. അപ്പം വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കുമല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം പിസ്റ്റണിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാസിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട്. ആ പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എവിടം വരെ പോവും? നമ്മൾ പിസ്റ്റണിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകും? എവിടം വരെ അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും? ഇന്റേണൽ പ്രഷറും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്നവരല്ലേ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ, അല്ലേ? ഇന്റേണൽ പ്രഷറും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവുന്നതിന് അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ബലം കൊടുക്കുവാണ്, കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് തള്ളുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് പ്രോസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയണത് കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ. അപ്പൊ ഓർത്തോളുക, എപ്പോഴും ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വരിക. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ആണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് വരിക. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ pressure from outside. Work done during irreversible compression is greater. Okay. ഇനി ആ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക്, അല്ല ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ, ഇതാണ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് വരിക. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഏതാണത്? ഓപ്ഷൻ എ. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഏറ്റവും കുറവോ? എക്സ്പാൻഷൻ ആ കുറവ് വരിക. കംപ്രഷനേക്കാളും കുറവാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വരിക. അതില് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരിക. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് വരിക.
ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാ മതി. ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. വർക്കിന്റെ കമ്പാരിസൺ ചോദിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഏറ്റവും കുറവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലും വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂറിങ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ഏറ്റവും കുറവുമായിരിക്കും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോരുക, തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോരുമ്പോ ഒറ്റയടിക്കാട്ടോ തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോന്നെ, ഒറ്റയടിക്ക് തനിയെ മൂവ് ചെയ്ത് പോരുവാണ്. അപ്പം എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, പ്രഷർ കുറവല്ലേ. വോളിയം ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ, വോളിയം കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. ഓക്കെ, വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ. എന്താണ് വർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ? ഇറിവേഴ്സിബിളിന്റെ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആട്ടോ, മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി. ഇനി ഇത് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അതായത് കംപ്രഷന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് റിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ആണ്. ഇറിവേഴ്സിബിൾ പറയാം, എന്നിട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ പറയാം. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ പറയാം. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷൻ ഇത് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കണം. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ, അത് മതി നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. This is compression. Initial volume or final volume is greater. Compression. Initial or final volume is greater. Initial volume. This is volume, this is pressure. Initial volume high. So this is VI. This is VF. പ്രഷറോടെ പിള്ളേരെ, കംപ്രഷന് പ്രഷർ, ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ ലോയും ഫൈനൽ പ്രഷർ അല്ലേ ഹൈ. ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ കുറവും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. ഇത് ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ, ഇത് ഫൈനൽ പ്രഷർ. Final. Okay. What is the equation? W equal to minus P delta V. W equal to minus P delta V. അപ്പൊ എവിടം വരെ എടുക്കണം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ? മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടം വരെ എടുക്കണം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ഇത്രയും ഏരിയ എടുക്കണ്ടേ? കളർ മാറ്റാം, ഒരു സെക്കൻഡ്. മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി. ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നതല്ലേ, നോക്കിക്കേ, ഇതല്ലേ ഡെൽറ്റ വി വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ എടുക്കണം, കണ്ടോ? ഇത്രയും ഏരിയ വരും. പി ഫൈനൽ മുകളിലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറിയേക്കണേ. ഫൈനലല്ലേ കൂടുതൽ കംപ്രഷനില്. പ്രഷർ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അത്ര ഏരിയ വരും. ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ എന്താണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്ന് കാണിച്ചെന്നാണ്. അത്ര ഏരിയ വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇനി ഇത് കംപ്രഷന്റെ, ഇനി എക്സ്പാൻഷന്റെ കാണിച്ചു തരാം. എക്സ്പാൻഷൻ അതിനേക്കാളും കുറവ് വരുള്ളൂ.
അത് ഏറ്റവും കുറവ് വരുള്ളൂ. എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ വോളിയമാണ് കൂടുതൽ. ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് ഇനിഷ്യൽ വോളിയം പ്രഷർ. സോ എക്സ്പാൻഷനിൽ പ്രഷർ കുറവാണ്, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് പോവുക, അപ്പൊ പ്രഷർ കുറയും. ബിക്കോസ് വോളിയം കൂടുമല്ലോ, പ്രഷർ കുറയും. സോ ഇനിഷ്യൽ ഇതും ഫൈനൽ ഇതും. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന ഇതല്ലേ, അല്ലേ? ആണല്ലോ, Yes, ആണ്. miss. ഈ ഫൈനൽ പി ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രഷർ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണ്ടേ? ഇത് ഇത്രയും ഏരിയ വരും. അപ്പം കണ്ട, ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഏരിയയിലാണ് കിടന്നേ. കണ്ട, കംപ്രഷൻ ഇത്രയും വലിയ ഏരിയ വന്നേ, എക്സ്പാൻഷൻ ഇത്രയും ഏരിയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കുറവല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി മറ്റേ റിവേഴ്സിബിളിൽ രണ്ട് പിക്ചർ ഒരുപോലെ വരിക. റിവേഴ്സിബിളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് ഇൻ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ എവറി സ്റ്റെപ്പ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ എടുത്തത്. എന്നിട്ടാണ് -2.303 NRT log V2/V1 എന്ന് പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തൊരു ഫോർമുല വന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ V1 to VF അല്ലെങ്കിൽ VI to VF എന്ന് പറഞ്ഞ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിന് വ്യത്യാസമല്ല, അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ടിലും. അതാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷനിൽ വേണ്ട C = A എന്നാ വന്നേക്കണല്ലേ. അത് ഫുൾ എവറി സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്ര ഏരിയയിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ട് സ്റ്റെപ്പിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഇൻ ബോത്ത് റിവേഴ്സിബിൾ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ദാറ്റ് ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ. ഇനി ഇത്രയും കഥയൊന്നും വേണ്ട, ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്താണ്? കംപ്രഷൻ വർക്കിനായിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക എപ്പോഴും. വർക്ക് കംപ്രഷൻ വർക്കാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ വരിക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴല്ലേ കൂടുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, പതുക്കെ 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 പോരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് കളയുക കേട്ടോ. ഇറിവേഴ്സിബിൾ കംപ്രഷനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരിക. ഇറിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ബാക്കി രണ്ടും ഈക്വലും ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഇനി ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി വേറൊരു PDF തരാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തില്ല ഞാൻ. ഇത് 2025 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. 2025 എല്ലാം തന്നെ കാണിച്ചു വെച്ചത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് -21 ആണോ കാണുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 ആണോ? ആ, hydration energies K plus and Cl minus are -x and -y. If the lattice energy of the KCl is -Z, then heat of solution of KCl. Delta H solution you have to calculate. Delta H solution. അതിന്റെ ഫോർമുല ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. Delta H solution equal to delta H lattice plus delta H hydration. Delta H solution equal to delta H lattice
plus delta H hydration. What is lattice? 1 mole solid substance is changes into gaseous ions. തിരിച്ചും പറയാം. അതായത് XY 1 mole solid substance, X plus gas plus Y minus gas. This is a lattice. ഇനി തിരിച്ചും പറയാം. X plus gas plus Y minus gas give XY solid. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ലാറ്റിസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ടും അങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും വരിക? സൈൻ ചേഞ്ച് ആണ്. സൈൻ ചേഞ്ച് ആണ്. സൈൻ ചേഞ്ച് ആണ്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും, ഇത് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ്, വാല്യൂ സെയിം, സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോ ലാറ്റിസ് എനർജി ഓഫ് KCl ഈസ് മൈനസ് Z. ഇവിടെ KClന്റെ മൈനസ് Z എന്ന് അവിടെ കൊടുത്താണ്. KCl ഗീവ് K പ്ലസ് പ്ലസ് Cl മൈനസ് എന്ന് പറയണത് അങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാ മൈനസ് വരിക? KCl ഗീവ് K പ്ലസ് പ്ലസ് Cl മൈനസ് മൈനസ് വാല്യൂ ആണ് വരുള്ളൂ. അത് തെറ്റല്ലേ ആ കാണിച്ചു വെച്ചാണ്? തെറ്റല്ല കാണിച്ചേക്കണേ, അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചേക്കണതാ. ആ വാല്യൂ എങ്ങനെയാ വരണേ? KCl നോക്ക്, XY ഗീവ് X പ്ലസ് പ്ലസ് Y മൈനസ് ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പിയുടെ വാല്യൂ എത്ര എടുക്കണ്ടേ? ഏത് സിമ്പൽ എടുക്കണ്ടേ? പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവ് സെയിം. KCl ഗീവ് K പ്ലസ് പ്ലസ് Cl മൈനസ് ഡെൽറ്റ H വാല്യൂ ഓർ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു Z ആണ് കേട്ടോ, മൈനസ് Z അല്ല. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. So delta H solution equal to lattice Z എടുക്കുക പ്ലസ്, പക്ഷെ ഹൈഡ്രേഷൻ വേറെ വേറെ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, K പ്ലസിന്റെ Cl മൈനസിന്റെ. നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ ആഡ്. ഓക്കെ, ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. -X പ്ലസ് -Y, അത് സിമ്പൽ മാറ്റിയെടുക്കണോ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി or hydration enthalpy? When energy required to convert gaseous ions is converted into aqueous form, energy released. Okay, energy release ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ most of the cases hydration enthalpy is taken as negative. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി പറയൂ ഇതിന്റെ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ബി. ഓപ്ഷൻ ബി. Z മൈനസ് X പ്ലസ് Y ആണോ? ആ ശരിയാണ്. $22 Consider the following cases of standard enthalpy of reaction. C2H6 plus 7/2O2 gives 2CO2 plus 3H2O.
C graphite plus O2. This is very, very easy question. Give CO2. H2 plus SaO2 give H2O. And enthalpies are given. Magnitude of delta H formation of C2H6. So magnitude of delta H formation of C2H6. Apply Hess law. Apply Hess law. എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് C2H6 എഴുതുക? C2H6 C plus 3H2 give C2H6. 2C plus 3H2 give C2H6. This is the enthalpy of formation of C2H6. Enthalpy of formation is 1 mole substance is formed from its constituent element. 1 mole solid substance is formed from its constituent element. Hess law apply you. C2H6 നമുക്ക് right side ലാണ് വേണ്ടത്. So reversing equation 1. Equation 1 ഇത്. 2 then 3. Reversing equation 1. So we will get reversing, we will get 2CO2 plus 3H2O give C2H6 plus 7/2O2. So delta H sign is changed 1550. Okay. Then we need two mole of carbon, but in the second equation only 1 mole of carbon. So multiply second equation with the 2. And also we need 3H2, but in the third equation only H2 is there. So multiply equation number 3 with the 3. Multiply this equation with the 2 and multiply this equation with the 3. Delta H നെയും കൂടി multiply ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് 3 ഇക്വേഷനെ ആഡ് ചെയ്യൂ. We will get 2C plus 3H2 gives C2H6. Also add the delta H values. Try ചെയ്യൂ. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പറയൂ.
Recording in progress. കിട്ടിയാ? 95. 95. Negative or positive? Negative. Negative 95. Yeah. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയാ? Yes, miss. Yes. Yes, miss. ഷൈനി കിട്ടിയോടാ? No, ma'am. കിട്ടിയാ? ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ വേണം. C2H6 okay. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരണ്ടേ? നീ തിരിച്ചില്ലേ? ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വൺ തിരിക്കണം. നല്ല C2H6 നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ okay. C2H6 ലെഫ്റ്റിലല്ലേ കിടക്കണേ? അപ്പൊ 1550 എന്നാവും അത്. Okay. ഇനി ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇതിനെ 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദെൻ ആഡ്. അപ്പൊ ആൻസർ കിട്ടും. Miss. എന്തോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം പറയുമ്പോ മൈനസ് ഇടണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ട മോളെ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ 95 കൊടുത്താൽ മതി. മതി കേട്ടോ, മൈനസ് വേണ്ട കേട്ടോ. Then 23. It's very easy. Standard enthalpy and standard entropy of decomposition of N2O4 to NO2 are 55 and 175. 55 kilojoule and 175 joule. It's enthalpies and entropies are given. Enthalpy and entropy. This is enthalpy. This is entropy. Enthalpy. Entropy. The standard free energy change for this reaction. Enthalpy, entropy ഉണ്ടെങ്കിൽ free energy കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിരിക്കണേ. Temperature is also there. Convert the 25 degree C to Kelvin, 298. Kelvin. Which equation? The equation on Delta G equal to delta H minus T delta S. yes, delta H minus T delta S. Substitute ചെയ്യൂ. അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? Enthalpy, the unit is kilojoule. Entropy, the unit is joule. Always അങ്ങനെ തരുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ കിലോ ജൂളിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ജൂളിനെ കിലോ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റുക. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കിലോ ജൂൾ ജൂളിലേക്ക് ആക്കുമായിരിക്കും എളുപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഉണ്ടാവും. കിലോ ജൂൾ എൻതാൽപ്പി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 55 കിലോ ജൂൾ എന്നുള്ളത് 55 into 1000. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യമാണ്, അവസാനം കിട്ടൂല. ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? ഇത് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തപ്പോ തെറ്റും. ഒലിവിയ, ഒലിവിയ
Olivia. Olivia. എന്താ ആൻസർ കിട്ടിയോ? എത്രയാണ്? ഇഫ. Yes, 2850. Oh, 2850. So 2850 Joule. Yes. 2850 Joule. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Okay. Question number 24. The bond dissociation enthalpy of X2 delta H bond calculated from the given data is dash. ആ ഡേറ്റ വായിച്ചു നോക്കൂ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവര് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഡേറ്റാസ് ആദ്യം വായിക്കൂ നന്നായിട്ട്. എന്താണ് അവര് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എന്ത് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? m plus x minus give m plus x minus the lattice, m solid give m gas sublimation, gas give m plus e minus delta H ionization enthalpy ആണ് ionization 500 kilojoule, m plus e minus x minus gas, that is electron gain enthalpy, m plus half x2 give m plus x minus, that is formation enthalpy minus 400. എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാവോ? ഇതിനെ എന്തായി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ജിഷ്ണു, ബോൺ-ഹേബർ സൈക്കിൾ, ഇത് ബോൺ-ഹേബർ സൈക്കിൾ അല്ലേ? ബോൺ-ഹേബർ സൈക്കിളിലല്ലേ നിങ്ങള് NaClന്റെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചത്? NaClന്റെ ലാറ്റിസ് എൻതാൽപ്പിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ വരുത്തിയത്? സോളിഡ് sodium convert into gaseous sodium, that is delta H sublimation. Gaseous sodium is converted into gaseous ion, that is delta H ionization enthalpy. Then chlorine half Cl2 gives Cl gas, that is bond enthalpy or bond dissociation enthalpy. Then Cl gas plus E minus give Cl minus, that is electron gain enthalpy. Then formation also there.
എന്നിട്ട് ലാറ്റിസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻതാൽപ്പീസും കൂടെ സം ചെയ്തതാ. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് സബ്ലിമേഷൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് അയോണൈസേഷൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ലാറ്റിസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി സം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? വി വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ. അപ്പൊ ആ ബോണ്ട് ഹേബർ സൈക്കിൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl ഈസ് ഗിവൺ. അപ്പൊ അവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് NaCl ഗിവൺ, ഡെൽറ്റ എച്ച് സബ്ലിമേഷൻ ഇസ് ദെയർ, ഡെൽറ്റ എച്ച് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഗിവൺ, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഗിവൺ, എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ലാറ്റിസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് തന്നെ ഇവിടെയും. ഓക്കെ, ഡെൽറ്റ എച്ച് ഫോർമേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് sublimation plus delta H ionization enthalpy plus delta H bond enthalpy plus delta H electron gain enthalpy plus delta H what lattice. ഇവിടെ ലാറ്റിസ് ഉണ്ട്, ലാറ്റിസ് സബ്ലിമേഷൻ ഉണ്ട്, then ionization is there, electron gain enthalpy is there, formation is also there. 1, 2 എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വേണ്ടേ? എന്താ വേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്? ഇതാണ് വേണ്ടത്. ഇതില്ലല്ലോ. ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി വേണം. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. അത് ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താ പോരെ. ഫോർമേഷൻ ഈസ് ദെയർ. ഫോർമേഷൻ എവിടെ പോയി? ഇത് കിടക്കുന്നു താഴെ. -400 ഈക്വൽ ടു സബ്ലിമേഷൻ 100 പ്ലസ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി 500. ഇത് കിടക്കണോ? 500 പ്ലസ് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്ലസ് electron gain enthalpy -300 plus lattice enthalpy -800. നീ ചെയ്യോ? കിട്ടിയോ? ഡെൽറ്റ എച്ച് ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി എത്ര കിട്ടി? ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ എത്ര കിട്ടി? -1%. മൈനസ് വരുമോ? മൈനസ് വന്നോ പാർവതി? പ്ലസ് അല്ലേ വന്നേ? -300 -800. അപ്പൊ അത് പ്ലസ് അല്ലേ വന്നത്? ജിഷ്ണുവിന് പ്ലസ് ആണോ അത് മൈനസ് ആണോ കിട്ടിയേ? പ്ലസ് ആണ് മോളെ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ ലാറ്റിസ് +800 എടുത്തോളാം. അപ്പൊ 100. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടോ ½ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് 100 കിട്ടിയേക്കണേ. ഇവിടെ ചോദിച്ചാണ് x2ന്റെ. അപ്പൊ ഡബിൾ ആക്കി പറയണേ. അത് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് 100 കിട്ടിയേക്കണേ. x2ന്റെ വേണ്ട, ½ ആണ് കണ്ടോ. ഇവിടെ ½ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് 100 കേട്ടോ. x2 ആ വേണ്ടേ. അപ്പൊ 100 × 2 200 ആൻസർ.
അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ അതൊക്കെ. ഹാഫ് x2ന്റെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചേക്കണം. x2ന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ചോദിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞു? Yes, miss. ഓക്കെ. ഈ വീക്കിൽ അസൈൻമെന്റ് തരും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീക്കിലൊക്കെ കുറെ അസൈൻമെന്റ് ഉള്ള കാരണം തരാത്തതോ. ഈ വീക്കിൽ അസൈൻമെന്റ് തരും കേട്ടോ. തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ അസൈൻമെന്റ് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ. Thank you, miss. Thank you, miss.